नगन ना देखे नायिका, नारी रूप न याद। नायिका का अर्थ होता स्त्री। स्त्री नूं नगन नंगी ना देखे, पराई स्त्री। और नारी रूप ना याद, नारी का जिहड़ा रूप है, स्त्री का रूप अपने मन विच कदे भी वो याद ना रखे। बड़े गहरे बचन, याद ही क्यों क्या गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने, पराई नारी नूं भाई हरदे च याद भी ना करो। जिन्हों भाई गुरदास ने भी कहा, देख पराइयां चंगियां मावां धीआं भैणां जाने। यही क्यों कहा? एक विचार है ना भी याद भी ना रखे। क्योंकि एक गल याद रखियो, जिथे याद चल पी 8 तरह का काम, पंडित हरदयाल जी विचारमाला दे करता, उन्होंने 8 तरह का काम दसिया। काम छेती मरदा नहीं अंदरों। काम का अर्थ की है? काम एक इच्छा, एक काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, जिहड़ा साडे अंदर काम आउंदा। जो फिर महाराज कहन लगे भी एक बचन तुहाडे नाल साझा करदा, देखो किड्डा बुरा काम आ। मैं नहीं कहंदा, श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज नूं पुछो, हे कामं नरक बसरामं बहु जोनी परमावना है। बहुत बहुत जोनियां दे विच बंदा भोगदा। कदों? जदों एक काम सिर चढ़ के बोलदा। 6वें काम ना पुछया जात। साडे ज्ञानी जी 2 अर्थ करया करदे सन। एक तो काम ना पुछया जात भी जदों 6वीं अवस्था आउंदी है ना, पहला प्यार लगा थन दुध, दूजा माए बाप की सुध, तीजा भैया भाभी बेब, चौथा प्यार उपन्नी खेड़, 5वें खान पीन की तात, 6वें काम ना पुछया जात। फिर यह नहीं वेंदा भी ये जात की आ जां किदां ना। दूसरा अर्थ करदे सी 6वें काम ना पुछया जात। जो घर लांभे आउण लग पैंदा ना, फलाने का मुंडा इदा फलाने का, फिर घर वाले कहते हैं भाई कामन का अर्थ होंदा स्त्री। पाठ वखरा वखरा ही करना, काम ना पुछया जात, पर अर्थ ਲਈ हो गया कामन पुछया जात। कामन स्त्री, पर घर वाले कहते भी आपकी जात की वेखो तो विआह कर देवो। काम बुरा है, ऐसा बुरा है, बड़ा बुरा है। भाई गुरदास ने इत्थों तक लिखिया, कहते चारे वेद वखाण दा चतुरमुखी होए खरा सियाणा, लोकां नूं समझाउंदा, लोकां नूं समझाउंदा, सुरसती रूप देख होए लुभाणा। ब्रह्मा 4 वेदां दा ज्ञाता सी, लोकां नूं समझाउण वाला सी, पर अपनी धी दा रूप देख के लुभाईमान हो गया। एक कथा आउंदी आ, भाई गुरदास ने भी लिखिया। काम दे विच गौतम ऋषि ने श्राप दिता, अहल्या नूं दिता, चंद्रमे नूं दिता। ये गुरु ग्रंथ साहिब विच भी बचन आउंदे आ। काम की व्याख्या इसे करके 10वें पातशाह ने, गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने त्रिया चरित्र लिखे आ। काम ते खुल के विचार हो सकती है, जिहदा डर भी बहुत ज़्यादा। काम बलात्कार बन गया। अज की कुछ हो ही जाता दुनिया के उपर, क्योंकि संतोख नहीं अंदर। हे काम, एक तो वह काम इच्छा, इच्छा करके आप सारे नरक च। एक काम जड़ा ये अवस्था के मुताबक, जो 6वीं अवस्था जवानी चढ़ती है, उदों फिर काम बड़ी अंदर प्रबल जोर लैके, बड़ा जोर लैके पैंदा। महाराज नूं पुछो, उछलिया काम काल मत लागी, तो आन सख्त गल बांधिया। गुरु साहब के वचन। उछलिया काम, काम दे विचार हिरदे विच फुटे, मन विच फुटे। उछलिया काम काल मत लागी, जिहड़ी मत सी ये काल कहंदे आ। कल युग भाव बुरियां विचारां नाल जुड़ गई। इदां करां उदां करां, जिवें नौजवानी तबाह हुंदी आ। उछलिया काम काल मत लागी, तो आन सख्त गल बांधिया। सख्त का अर्थ है इत्थे स्त्री, गल का अर्थ है भी गले, बांधिया का अर्थ बन्निया गया।
ਆਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਵਿਚਰਨਾ ਉਹ ਤੇ ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਜੇ ਗ੍ਰਸਤੀ ਜੀਵਨ। ਪਰ ਕਿੱਡੇ ਕਿੱਡੇ ਰਾਜੇ, ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹਿਓ, ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ, ਉਹ ਵੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ। ਆਨ ਹੋਰ ਪਰਾਈ ਇਸਤਰੀ ਕਰਕੇ। ਤਵਾਨ ਸਖਤ ਗਲ ਬੰਧਿਆ, ਤਰਨ ਤੇਜ। ਤਰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ, ਤੇਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ। ਤਰਨ ਤੇਜ ਵੀ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਫਿਰ ਤਰਨ ਤੇਜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਪਰਾਈ ਇਸਤਰੀ ਤੱਕਦਾ। ਪਾਰਗ੍ਰਹਿ ਤੱਕ ਹੈ ਭਾਵ ਪਰਾਈ ਇਸਤਰੀ, ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਦੇਖਦਾ। ਸਰ ਅਪਸਰ ਨਾ ਪਛਾਣਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਹ ਕਾਮ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਫਸ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਢਾ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਬੁੱਢਾ। ਦੇਖੋ ਬੜੇਪਾ ਆ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤਨ ਥੱਕਾ ਮਨ ਦਹਿਦ ਸਤਾਵੈ। ਤਨ ਥੱਕ ਗਿਆ ਤੇ ਮਨ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੌੜਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਕਿਉਂ? ਪੁੰਡਰ ਕੇਸ ਕੁਸਮ ਕੇ ਧੌਲੇ, ਸਪਤ ਪਤਾਲ ਕੀ ਬਾਣੀ। ਪੁੰਡਰ ਕੇਸ, ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਹਨ ਕਹਿੰਦੇ ਚਿੱਟੇ ਹੋ ਗਏ। ਕੁਸਮ ਕੇ ਧੌਲੇ, ਕੁਸਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫੁੱਲ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਚਿੱਟਾ ਫੁੱਲ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਰਗੇ ਧੌਲੇ ਚਿੱਟੇ ਚਿੱਟੇ ਹੋ ਗਏ। ਸਪਤ ਪਤਾਲ ਕੀ ਬਾਣੀ, ਸੱਤ ਪਤਾਲ ਭਾਵ ਜਿਵੇਂ ਕਿਤੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠਾ ਬੰਦਾ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਵੀ ਡੂੰਗੀ ਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਸਪਤ ਪਤਾਲ ਕੀ ਬਾਣੀ, ਲੋਚਨ ਸ਼ਰਮ ਹੈ ਬੁੱਧ ਬਲ ਨਾਠੀ, ਤੋ ਕਾਮ ਪਾਵਸ ਮਧਾਣੀ। ਆਹਾ, ਲੋਚਨ ਸ਼ਰਮ ਹੈ, ਨੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਡਿੱਗਦਾ। ਬੁੱਧ ਬਲ ਨਾਠੀ, ਬੁੱਧੀ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈ, ਸਰੀਰ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੋ ਕਾਮ ਪਾਵਸ ਮਧਾਣੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਮ ਆ ਉਹ ਮਧਾਣੀ ਪਾ ਰਿਹਾ ਅੰਦਰ, ਕਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪੂਰਾ। ਮੈਂ ਬੜੇ ਬੁੜੇ ਦੇਖੇ ਆ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਗਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨਾ ਆਰਕੈਸਟਰਾਂ ਵਾਲੀਆਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਕੁਰਸੀ ਮੂਹਰੇ ਢਾਹਦੀ, ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਲੂੰ। ਕੀ ਵੇਖਣਾ ਹੁਣ ਬਾਪੂ, ਤੂੰ ਦੇਖ ਦੇਖ ਰੱਜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਫਿਰ ਹੱਡੀ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਪੋਲਾ ਜਾਂ ਦੇ ਦੀ ਮਾਸ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਖਾ ਲੂੰਗਾ। ਕੀ ਖਾਣਾ? ਕਿਹੜੇ ਸਵਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਜਿਤ ਖਾਧੈ ਤਨ ਪੀੜੀਐ, ਮਨ ਮਹਿ ਚੱਲ ਹੈ ਵਕਾਰ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਰ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਾਈ, ਇਹਨੇ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਬੁੱਢੇ ਤੋਂ ਬੁੱਢੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇ। ਜਵਾਨ ਤੇ ਚਲੋ ਗਲਤੀ ਕਰੂਗਾ ਹੀ ਕਰੂਗਾ। ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਕੁਛ ਲਿਖਿਆ, ਬਚਨਾ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆ। ਵਿਚਾਰ ਮਾਲਾ ਉਹਦੇ ਕਰਤਾ ਪੰਡਤ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ 8 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਮ ਹੈ। 8 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਸ਼ੁਰੂ ਕਿੱਥੋਂ ਹੁੰਦਾ? ਸਰਵਣ, ਸਿਮਰਨ, ਕੀਰਤਨ, ਚਿਤਵਨ, ਬੈਠਤ, ਗੁਪਤ, ਇਕਾਂਤ। ਪਹਿਲਾ ਸਰਵਣ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ, ਪਾ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤੋਂ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਮਰਨ। ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਅਰਥ ਵੀ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਕੀਤੀ। ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹੀ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਰੀ ਰੂਪ ਨਾ ਯਾਦ, ਯਾਦ ਵੀ ਨਾ ਕਰ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਿਆ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਫਿਰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਕੀਰਤਨ, ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਜਸ। ਜੋ ਜਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਨੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਕੀਰਤ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਜਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਫਲਾਨਾ ਇਦਾਂ ਸੀ, ਫਲਾਨੀ ਇਦਾਂ ਸੀ। ਚਿਤਵਤ, ਫਿਰ ਚਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਹਿਰੀ ਯਾਦ ਉਤਰ ਗਈ। ਮਿਲਤ, ਇਕਾਂਤ, ਫਿਰ ਇਕੱਲਾ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਮਿਲਾਂ। ਪੰਜਵਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਕੱਲਾ ਮਿਲਾਂ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ। ਅੱਗੇ ਦ੍ਰਿੜ ਸੰਕਲਪ ਪਰ ਯਤਨ ਤਨ, ਭੋਗਤ ਅਠਮ ਇਕਾਂਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਦ੍ਰਿੜ ਸੰਕਲਪ ਵੀ ਅੰਦਰ ਮਨ ਵਿੱਚ
ਛੇਵੀਂ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਕਰ ਲਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਤੇ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਮਿਲਣਾ। ਵੇਖੋ ਇਹ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਦ੍ਰਿੜ ਸੰਕਲਪ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਯਤਨ, ਤਨ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਯਤਨ ਕਰਨਾ, ਭੋਗਤ ਅੱਠਮ ਇਕਾਂਤ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਠਵਾਂ ਵਕਾਰ ਭੋਗ ਲਿਆ। ਪਹਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਸੁਣਨ ਤੋਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾੜਾ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਮਾੜਾ ਸੁਣੋ ਨਾ। ਨਹਿ ਵਿਲੰਬ ਧਰਮੰ ਵਿਲੰਬ ਪਾਪੰ, ਪਾਪ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇ ਦੇਰੀ ਕਰ, ਧਰਮ ਦੇ ਨਹੀਂ। ਸਿੰਘੀ ਰਿਖੀ ਵਰਗੇ